गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, अज आप करन जा रहे हैं पार्ट नंबर 9। पार्ट का की ना है साइकिल दे झूटे। साइकिल दे झूटे एक कहानी है बेटा, ठीक है, जिस दे विच तुहानूं यानी कि तीन जानवरां दी आपस च दोस्ती की कहानी का पता लगूगा, ठीक है। जिवें अपनी आपस च दोस्ती हुंदी है, ठीक है, उसी तरह जिहड़े जानवर ने ये भी आपस च दोस्त हुंदे ने। हाँ जी, जिहड़ी साइकिल दे झूटे कहानी है, इहदे विच तीन जानवर आउंदे ने, एक इंसैक्ट है, दो जानवर ने, ठीक है। किहड़े-किहड़े ने? खरगोश, चूहा ते एक डॉगी है, ठीक है। ये तिन्ने बहुत वधिया दोस्त ने, ठीक है। इस कहानी दे विच की हुंदा गा, ये जिहड़े तिन्ने दोस्त ने वो सड़क के कंढे ते जा रहे हुंदे ने, तां इन्हां नूं की दिखदा? एक साइकिल दिखदा गा, जिहड़ा सड़क कंढे पिया हुंदा। जिहड़ा खरगोश है वो की करदा? साइकिल नूं चकदा ते उहनूं चलाउणा शुरू कर दिंदा गा, ठीक है। ते उहदे हैंडल फड़दा, हैंडल तो भाव तुसीं साइकिल देखी है ना सब ने, उहदे जिहड़े अग्गों फड़ के आपां ग्रिप करके ते चलाउणे आंगे किन्हां नाल? पैडलां नाल। ते फिर वो पैडल मारने शुरू कर दिंदा ते जिहड़ा चूहा गा वो उहदे हैंडल ते बैठ जांदा ते जिहड़ा डॉगी हुंदा वो की करदा? पिछली सीट उत्ते बैठ जांदा गा, जिहड़ा पिछे कैरियर लग्या हुंदा ना उस ते बैठ जांदा गा। ते तिन्ने दोस्त की हुंदे ने? बहुत आनंद लै रहे हुंदे ने साइकिल दे झूटियां दा, ठीक है। ते जदों झूटियां दा आनंद लैंदे ने तां आनंद लैंदे लैंदे की करदे ने? गाउणा ते टप्पणा शुरू कर दिंदे ने उप्पर ही। जदों हुण आपां कोई चीज़ वाहीकल इवें दा चलाईए, ठीक है, साइकिल चलाउंदे चलाउंदे तुसीं नच्चो टप्पो तां साइकिल अनबैलेंस हो जाती है ना। जदों चीज़ कोई अनबैलेंस होती है तो की हुंदा गा? वो गिर जाती है, ठीक है। उसी तरह ही उन्हां दा ध्यान सिर्फ अपने गाने ते वो जिहड़े साइकिल दे झूटे लै रहे सी उन्हां दा आनंद लैण च सीगा। ते अगे एक पत्थर पिया सी जिस च जाके साइकिल जोर नाल टकराउंदी आ ते उहदा साइकिल गिर जाती है ते ये भी तिन्ने दूर दूर गिर जाते हैं। जदों आपां भी गिरदे हैं तो आपां नूं सट्ट वजदी है तो आपां की करदे हैं? आपां भी चीकदे हैं ना। उसी तरह ये भी की करते हैं? उच्ची उच्ची चीकना शुरू कर देंदे ने ते थोड़ी देर च ही की करते हैं? उठते ने ते अपने आप तो मिट्टी झाड़ते हैं ते मिट्टी झाड़ के की सोचते हैं भी चलो साइकिल चक देंगे हुण, ठीक है। जिहड़ा खरगोश हुंदा सब तो पहला ये कहंदा अपने आप नूं भी मैं बहुत भलवान आंगा। भलवान तो की भाव हुंदा गा? यानी कि बहुत ताकतवर आंगा मैं, ठीक है, भी मेरे च बहुत ताकत है कि मैं साइकिल कल्ला ही चक दांगा। ते जदों साइकिल चकना शुरू करदा बेटा तां वो की करदा गा? साइकिल नूं सरका भी नहीं सकदा। सरकाउण तो भाव टस तो मस ना होना, थोड़ा जिहा भी जगह तो इधर तो उधर कोई चीज़ ना होवे। जदों साइकिल उस तो टस तो मस नहीं हुंदा ते अग्गों जिहड़ा एक होर उहदा दोस्त हुंदा चूहा तां वो भी फड़ मारदा गा, ठीक है। अग्गों फड़ मारदा होए की कहंदा गा कि भी तू पिछे हट, भी मैं इहनूं हुणे चक दांगा साइकिल नूं, ठीक है। जिहड़े ये कुछ कर रहे हुंदे ने खरगोश ते साइकिल, खरगोश ते नाल चूहा, तां वो की हुंदा जिहड़ा बैठा हुंदा गा उन्हां दा तीसरा दोस्त डॉगी, वो इन्हां नूं देख रहा हुंदा गा कि ये की कर रहे ने। जदों वो इन्हां नूं देख रहा हुंदा गा तां उन्हां नूं आके कहंदा गा कि भी ये इकल्ले इकल्ले तो नहीं खड़ी होनी साइकिल, ये चुकण लई आपां नूं तिन्नां नूं रल के जोर लाउणा पैना। तां वो की करदे ने? तिन्ने रल के चकदे ने ते साइकिल सीधी हो जाती है। ते फिर वो की करदे ने? वो कहंदे भी चलो भी हुण ये जिहड़ा पत्थर आ भी इहनूं भी साइड ते सरका दी आपां रख दईए किते। क्यों? क्योंकि जदों आपां भी कदे जाने आ बेटा आपां नूं इस तों ये भी सिੱਖਿਆ मिलती है कि उन्होंने अपनी साइकिल तो चलो चुक ली, वो चाहते तो साइकिल लेके चले भी जाते, ठीक है। पर इस कहानी तो आपां नूं ये भी सिੱਖਿਆ मिलती है कि भी आपां नूं जो राह विच कोई चीज़ आपां नूं इहो जी मिलती है देखण नूं कि भी जिस नाल आपां टकरा गए, कोई दूसरा भी जिहड़ा हनेरे च आउंदा जां फिर कोई जिन्हों पता नहीं हैगा भी अगे की है खड्डा जां कुछ भी कोई इहो जिहा पत्थर पिया गा उहनूं आपां नूं साइड ते करना चाहिदा ताकि जिवें आपां टकराए आ कोई होर टकरा के उस च उसका नुकसान ना होवे, ठीक है। तो फिर की करते हैं? पहला की तरह जिवें साइकिल चुकण वेले खरगोश ने फड़ मारी सीगी, ठीक है, तो इस बार फिर वो की करदा गा? अपने आप नूं पहलवान समझदा गा ते अपने आप नूं की कहंदा कि भी मैं हुण भी मैदान च आके नतरूंगा
ਨਿਤਰੂੰਗਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਲ ਲੂੰਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾਗਾ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਭਾਵ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਭਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਗਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਛੇਕੀ ਮਾਰਦਾਗਾ। ਛੇਕੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਛੇਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਹਰਕਤਾਂ ਕੌਣ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤ ਡੌਗੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਗਿਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਗਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਤੇ ਹੈਂਡਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੈਡਲ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੂਹਾ ਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਟਪੂਸੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜੰਪ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਗਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਟਾਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਰਥ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਤਾਕਤਵਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਲੇਰ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਣਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ। ਦੂਸਰਾ ਬਲਵਾਨ। ਬਲਵਾਨ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਰਕਿਆ। ਸਰਕਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਿਤਰਿਆ। ਤੇ ਨਿਤਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੰਡੇ। ਕੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਨਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? 3 ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 3 ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਖਰਗੋਸ਼, ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਕੁੱਤਾ 3 ਦੋਸਤ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲਿਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਾਈਕਲ ਖਰਗੋਸ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਟ ਗਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਲਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਡੌਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾਗਾ, ਸਮਝਣਾਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾਗਾ। ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਏਕਤਾ ਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਫਰੈਂਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਝੂਟੇ ਪਾਠ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰਨਾਗਾ, ਸਮਝਣਾਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾਗਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਖਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਲਿਖ ਸ਼ਬਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।